10 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਾਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਸਾਲਾਰ ਬਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪੜਦਾ ਸੀ। ਨਕਾਸ਼ ਉਰਫ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। जुर्म की दुनिया का यह बादशाह कौन सी, बचपन तो लैके अंजाम तक दी सच्ची कहानी अज दे विलाग विच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुलेखा टीवी दे नाल मैं हाँ आज़म तौकीर। नाजरीन अज ਜਿਹੜੇ ਡਾਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ कि ये ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਲਾਰ ਬਟੀਆਂ ਔਰ ਸਾਲਾਰ ਬਟੀਆਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੂਪੁਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਖਾਨਕਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ और इत्थे मनशियात इस तरह विकदी सी जिवें लोग बाहर रोड उत्ते फटियां ते रख के सब्जियां बेचते हैं। फिर इस पुलिस इस पिंड दे आल दुआले जिहड़े बोर्ड लगे सन उन्हां दी भी कहानी तुहानूं अज मैं सुणाना वां कि पुलिस का गाँव में दाखला ममनू है। ये सारा कुछ किन्ने कीता, वो कौन सी, वो जुर्म की दुनिया में किवें आया और उहदा अंजाम की होया, उन्हें अपनी हयाती दे विच जुर्म किहड़े जुर्म कीते और किन्ने किन्ने वड्डे लोगों ने भी हाथ पाया और आखिरकार उहदा अपना अंजाम की होया। जिवें कि मैं दस चुकिया वां कि इस पिंड दे उस डान दा नाम है नकाश उर्फ काशी। नाजरीन सालार भट्टियां दे विच एक आरफ भट्टी रिहायश पजीर ने, उन्होंने अल्लाह ताला ने 4 पुत्र दिते, जिन्हां सब तो वड्डे दा नाम फारूक और उस तो निक्का इमरान उर्फ मानी, जमशेद ते सारियां तो निक्के दा नाम सी नकाश, जिहड़ा बाद विच काशी दे नाम तो मशहूर होया। हुण मैं तुहानूं दसना वां कि काशी नूं मैं समझना वां कि जुर्म दी जिहड़ा है गुड़ती मिली सी, बजाए इस दे कि वड्डा हो के जराइम पेशा बनदा या इस पासे आउंदा, उहनूं गुड़ती वेले जुर्म मिलिया सी। वो इस वास्ते कि जदों 5वीं 6वीं क्लास विच पढ़दा सी उदों उहदे बस्ते विच किताबां दे नाल नाल मनशियात भी हुंदी सी। जदों वो अपने पिंड तो शहर दे स्कूल विच यानी खानगा डोगरा जांदा सी ते रस्ते दे विच उहदे गाहक खलो के हुंदे सन जिन्हां नूं मनशियात दिंदा सी। सारी बात है 6-7 साल या 8 साल की उम्र का बच्चा या 10 साल की उम्र का बच्चा नाबालग है, उन्होंने तो अजे पता भी नहीं सी कि मनशियात का मतलब की है और ये बेचनी जुर्म है या सवाब है या है की। लेकिन ज़ाहिर है उहदे पिछे वो लोग सन जिहड़े उहदे कोल ये काम करवा रहे सन और उन्होंने जुर्म की दुनिया च लिया रहे सन। इंज करके वो जुर्म की दुनिया में आया। हुण मैं इस तो पहले कि सारी तुहानूं कहानी सुनावां, सब तो पहले मैं तुहानूं सालार भट्टियां दा महल्ले को दसांगा, इस वास्ते कि बंदे दे दिमाग च गल आउंदी है कि जिहड़े पिंड दे बाहर लिखिआ होवे कि पुलिस का यहाँ दाखला ममनू है, वो यकीनन पिंड किसी कच्चे दे इलाके च होएगा जिथे पुलिस नहीं पहुँच सकती, जिथे आम शहरी नहीं पहुँच सकता। लेकिन पिंड कच्चे दे इलाके च भी ना होवे और फिर पुलिस के खिलाफ इस तरह बोर्ड लग जान, पुलिस की रिट चैलेंज की जाए, रियासत की रिट नूं चैलेंज करना एडा आसान काम नहीं है। सो सब तो पहले तो मैं मुहल्ले को दसना वा, लाहौर तो सरगोदा रोड जो मोटरवे नहीं सी बनी हुई, ਇਹੋ ਹੀ रोड इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਜੌਰਾਬਾਦ, ਜੰਗ, ਚਨਿਓਟ, ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ इधर जाण लई, सरगोदा जाण लई ਇਹੋ ਹੀ रोड इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ ਸੀ और बहुत ज़्यादा रश भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ इस रोड ਦੇ ਉੱਤੇ। मोटरवे ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ और फिर डिवाइड हो गई। अच्छा, ਇਹ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ। ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, बोर्ड ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ रोड ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈ सालार भट्टियां और इस बोर्ड के नेड़े ही उन्हें बोर्ड लवाए सन जिन्होंने उत्ते लिखा सी पुलिस का दाखला ममनू है। अच्छा, ये पिंड जिहड़ा वे ये मेन रोड तो कोई आधा किलोमीटर भी दूर नहीं बनता, यानी समझो रोड के उत्ते ही पिंड है और बिल्कुल छोटा जिहा पिंड है, कोई एडा वड्डा नगर नहीं है कि जिथे लोगों को एक दूजे का पता ना हो। सारी बरादरी बैठी है, सारी भट्टी बरादरी बैठी है, सारे एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तेदार ने। हुण काशी भट्टी मनशियात वेचदा वेचदा वड्डा होया। जदों वड्डा होया तो उन्हें अपना एक काशी भट्टी ग्रुप बना लिया। पिंड दे विच ऑलरेडी 3 ग्रुप बड़े मशहूर सन, जिन्हां दे विच ताफी भट्टी ग्रुप सी, एक नंबरदार ग्रुप सी और बाहू भट्टी ग्रुप सी। चौथा ग्रुप जिहड़ा है वो नकाश उर्फ काशी ने बना लिया।
ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਸਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਮੂਮਨ ਉੱਥੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਜਰੈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਲਾਰ ਭੱਟੀਆਂ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਰਵਾਏਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਲਾਰ ਭੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਣਾ में बड़ा कदीम है ये पिंड है, जोड़ा कस्बे की हुण शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, ट्रेन भी उत्थों लंघदी है। उत्थों इन्हें एक आड़ती अगवा किया और ये जोड़े दोस्त सन ये ग्रुप के, उन्होंने भी मैं दसदा जावां कि जदों इन्हें ग्रुप बनाया तो उहदे विच कौन कौन शामिल सी। उन्हां विच एक राणा शहजाद, एक तनवीर ते एक अंजम, ये तीन मुंडे जिहड़े ने ये नाल हुंदे सन, यानी ये 4 बंदियां दा ग्रुप सी और बड़ा तगड़ा ग्रुप सी। सारे ही नडर ते सारे ही बड़े बहादुर और सारे ही यंग, इन्हां च कोई भी मेच्योर नहीं सी, सारे ही बिल्कुल यंग सन। खैर, इन्हां जनाबे लई उत्थों बंदा अगवा कर लिया। सुखे की मंडी तो एक आड़ती सी, उन्होंने अगवा किया। अगवा करन तो बाद उहदे कोलों ढेर सारा तवान लैके ते उहनूं छड्ड दिता। हुण पैसा भी आना शुरू हो गया, ढेर सारा इन्हां दे हौसले वधदे गए। एक बारी हुंदा है वे जनाबे लई कि इहदे ग्रुप दा जिहड़ा राणा शहजाद है ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਗਾਂ ਡੋਗਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 4 ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇੰਜ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇੰਜ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਮਮਨੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਵਾਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਾँव में दाखला ममनू है। अच्छा, इंज करके इत्थे शराय बेची जाती सी मनशियात। फिर जनाबे लई की हुंदा कि अगर मैं एक होर गल भी दसदा जावां कि काशी भट्टी की पूरी हयाती उत्ते अगर मैं विलाग करना होवे तो फिर एक विलाग नहीं, वो कई विलाग मैनू करने पैणगे क्योंकि वह एक एक वाक़या इंजदा है कि जिन्हों वेख के बंदा हैरान भी हुंदा है ते परेशान भी हुंदा है और दहशतज़दा हो जाता है उहदियां कहानियां सुन के कि किस बला दा नां सी। ये कोई ये आम जिहा शहरी या आम जिहा इंसान तो लगता ही नहीं और बिल्कुल यंग बच्चा और इहदा खौफ और इहदी दहशत किन्नी और किन्ना बेबाक और सफाक सी कि किसी नूं कोई माफ़ी नहीं सी दिंदा। जदों इन्हें हाफजा अपना सुखे की मंडी दे विचों आड़ती नूं अगवा किया और वह पच गया, वो पैसे भी पच गए। उस तो बाद इन्हें एक होर
ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ। ਤੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤਾਵਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਵੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨਾਲ, ਬਿਲ ਵਾਸਤਾ ਔਰ ਬਿਲਾ ਵਾਸਤਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ DIG ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਗਰ ਅਜ਼ਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਢੇਰ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਰੇਡ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਐਹਲਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਨਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਇਮਰਾਨ ਮਾਨੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਮਾਨੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਮਾਨੀ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਨੀ ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਨ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੇਂ ਤਿਨਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਨਸੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਤ ਨੂੰ ਨਸਣਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮਾਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਮਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਹਲੇ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸਲੇ ਔਰ ਇਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਦਾ ਅਰੂਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਨਵੀਰ ਤੇ ਅੰਜਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੜਵਾਇਆ ਕਿਨੇ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DIG ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੀ, ਤਨਵੀਰ, ਅੰਜਮ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਲਾਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਔਰ ਅੰਜਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਔਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਫਲਾਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੀ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲ ਮੋੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਾਮੋਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨਗਾਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੀ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਔਰ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੀ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਜਮ ਉਹ ਇਟਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਾਹਾਲ ਉੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸਿਸ ਭੁਗਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਹਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਕਾਸ਼ ਉਰਫ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।